आज तो शौकत नहीं आए, अगले दिन सुना आएगी। बेटा उसका कैसा है देखा आपने? मेरे पास ही है। अभी पास ही कैसा है? ठीक है। शरीफ का अच्छा शबद पे गया या जकरिया पे? शबद पे गया ज्यादा। चलो जी शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहेब। বাংলাদেশে সূরা ইয়াসিন এবং আর রহমান বেশি পড়া হয়, পড়ার প্রচলন আছে। হুজুর এই দুই সূরার বিশেষ গুরুত্ব কি? हुजूर बांग्लादेश में ये सूरा यासीन और रहमान बहुत पढ़ी जाती है, बहुत रवाज है। तो इन दो सूरत में क्या मज़ामीन है जिसके लिए लोग? रहमान में तो हर बहुत कसरत मज़ामीन दूसरे हैं। सूरा यासीन तो मुर्दों पर पढ़ी जाती है। फौत होने लगे ना कोई शख्स तो उस वक्त यासीन पढ़ते हैं। तो मुझे समझ नहीं बांग्लादेश में क्यों रिवाज है, और एक को मारने नहीं चाहते हैं, मौत के वक्त वो पढ़ते हैं। चलिए तर्जुमा कर दें। জি এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলেন যে সূরা রহমানে তো অনেক বিষয়াদি আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সূরা ইয়াসিনের এই সূরা কোন মৃতপ্রায় ব্যক্তির জন্য যখন সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকে সেই অবস্থায় প্রায় সময় পড়া হয়। তো হুজুর বলছেন যে জানি না আমি বাংলাদেশে কেন মানুষ এটি এত বেশি পড়ে, তারা কি সবাইকে মারতে চায় কিনা, কিন্তু এই সূরা মূলত মৃত প্রায় ব্যক্তির শয্যা পাশে পড়া হয়। मुस्लिमों में सामने लिखा है कि आपकी तबीयत बहुत खराब हुई थी तो लोग सूरह यासीन पढ़ने शुरू कर दी थी और दौड़ दौड़ के बाद छुप के रोते थे। तो सूरह यासीन जो फौत होने लगे को उसको पढ़ करते हैं। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াস সালাম যখন অসুস্থ ছিলেন তখন হুজুরের পাশে অসুস্থ দেহের পাশে বসে সূরা ইয়াসিন পড়া হয়েছে। আর মানুষ সেই সময়কার যে পরিস্থিতি ছিল, বাইরে গিয়ে মানুষ নীরবে হযরত মসিহ ইসলামের জন্য কাঁদতো। আর এই হুজুর এই দৃষ্টান্ত টেনে বললেন যে এই ধরনের অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সূরা ইয়াসিন সাধারণত পড়া হয়ে থাকে। হুজুর যুদ্ধ চলাকালে ইসলামের শিশু, নারী এবং পঙ্গুদের ক্ষতি করা নিষেধ। তার অর্থ কি এটি হতে পারে যে ইসলামে এমন অস্ত্র ব্যবহার করা বা প্রস্তুত করা নিষেধ যার কারণে মানুষ গণহারে মারা যেতে পারে? इस्लामी तालीम के मुताबिक जंग के दौरान औरत, बच्चे और माजूर लोगों का किसी तरह नुकसान नहीं होना चाहिए, इस्लामी तालीम है। किसका? औरत, बच्चे किस मौके पर? जंग के दौरान। अच्छा जी, औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जी, तो उनका सवाल ये है कि हुजूर क्या इसका ये मतलब लिया जा सकता है कि मुसलमानों को ऐसे हथियार नहीं बनाने चाहिए जिससे बिला तमीज लोग मरते हों? अच्छा इंफ्लुएंस किया है, दिलचस्प नतीजा निकाला। मगर ये ऐसा ख्याल आप याद करें कि सिर्फ मर्दों को मारे औरतों को न मारे। ये कोई हथियार ऐसा आप याद कर सकते हैं तो बड़ा बनेगा, इंसान को फायदा होगा, औरतें तो बहुत ही फायदा उठाएंगी। হুজুর বলছেন যে শামস ने ये सवाल भेजा হুজুর, এটা ভালো একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছে আর ভালো অর্থ বের করেছে এই হাদিসের। হুজুর বলছেন যে এমন কোন অস্ত্র বানান যে অস্ত্র শুধু খুঁজে খুঁজে পুরুষদেরকেই মারবে, মহিলাদের কিছু বলবে না। তো এমন অস্ত্র যদি প্রস্তুত করা যায় তাহলে মহিলাদের বড় উপকার হবে। सारी बातें तर्जुमा कर दिया आपने? जी, जो कुछ मैंने कहा सबका तर्जुमा कर दिया? तर्जुमा हो गया सब। वालेकुम सलाम। সূরা দার আয়াত নাম্বার 19 যে সালসাবিলা ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ কি?
सूरा दहर की आयत नंबर 19 में हुजूर एक आयत है दहर अद-दहर, तो उसमें इससे पिछली आयत अगर पढ़ी जाए तो हुजूर की इजाजत में पढ़ता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युस्क़ौना फ़ीहा कासन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला आइनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला। तो उनका सवाल ये है कि सलसबीला का मफ़हूम क्या है हुजूर, क्या मतलब है इसका? पहले ज़ंजबील का मतलब मुस्लिम ने लिखा है ज़नल जबला, वो ऐसी है आयतें हैं जिससे इंसान के अंदर गैर मामूली ताकत पैदा होती है और वो पहाड़ों पर चढ़ सकता है। और सल्ला सबीलहू का मतलब है रास्ता आसान कर दिया उसका, तो दोनों के मिलते जुलते माने हैं। ताकत ज्यादा पैदा हो जाती है और रास्ता आसान हो जाता है चलने का। সূরা দাহরের 19 নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে যে প্রশ্ন হয়েছে তাকে স্পষ্ট করার জন্য পিছনের আয়াতটাও পড়তে হয়েছে। এই দুই আয়াতের অনুবাদ হলো এবং তথায় তাদেরকে পান পাত্র পরিবেশন করা হবে যাতে জাঞ্জাবিল সংমিশ্রিত থাকবে, উহার এক প্রস্রবণ থাকবে যা সালসাবিল নামে অভিহিত বা পরিচিত। তো এর সালসাবিল শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করেছেন খালেক ভাই। তো হুজুর বলছেন যে সালসাবিলের অর্থ ব্যাখ্যা করার পূর্বে পিছনের আয়াতে যে জাঞ্জাবিল শব্দ আছে তা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। হযরত মসিহ ইউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসালাম এই শব্দকে এটা একটি সন্ধি দুই শব্দের, সেই দুই শব্দ হলো জানাল জাবালা, অর্থাৎ সে পাহাড়ে আরোহণ করেছে বা পাহাড়ে চড়েছে। তো এগুলো আল্লাহর এমন আয়াতের দিকে, এমন নিদর্শনের দিকে ইশারা যা মানুষকে উপরে উঠতে বা ঊর্ধ্বারোহণে, মানুষের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষকে সাহায্য করে থাকে। তো সালসাবিল শব্দের অর্থ প্রায় এই ধরনের যে তার জন্য রাস্তাকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য পথকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। आज लोग थोड़े हैं आपके? जी हुजूर। क्या वजह हुई, सर्दी है? नहीं, बाज ने कहा कि आज आना कुछ मुश्किल है और वजह उन्होंने खास बताई नहीं। जी। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইতিকাফ থেকে মানুষ কিভাবে বেশি বেশি করে ফায়দা লাভ করতে পারে? एतिकाफ से हुजूर इंसान किस तरह ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकता है? इतिकाफ पे ज्यादा फायदा भी हो सकता है कि बातें ना करें ज्यादा आपस में। बाद लोग इतिकाफ में बैठे हुए भी एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। दूसरे कुरान करीम की तरफ ज्यादा करें और कंसंट्रेट करें अल्लाह ताला के ऊपर, मेडिटेट करें, तो फिर ज्यादा फायदा होता है। এতিকাফ থেকে বেশি বেশি ফায়দা ওঠানোর বা লাভবান হওয়ার উপায় হলো প্রধানত হুজুর বলছেন যে এতিকাফে মানুষ যেন কথা না বলে। অনেকেই এতিকাফের সময় অনর্থক কথা বলে তাদের সময় নষ্ট করে, তো কথা বলা উচিত নয়। আর যত বেশি পারা যায় তিলাওয়াত করা উচিত পবিত্র কোরআন কারীমের। আর আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যেন সে বেশি চিন্তা করে ভাবে, আর এতিকাফের সময় যেন সে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যেন ধ্যান করে, সে আল্লাহ নিয়ে যেন ভাবে, তার মূল ভাবনা যেন আল্লাহ তাআলা হয়। और लोगों के लिए दुआएं करें, जितने भी लोग याद आए अपने भाई दोस्त वगैरह सबके लिए, बल्कि सारी इंसानियत के लिए दुआ करें, उससे ज्यादा फायदा होगा इतिकाफ में। তাছাড়া ইতিকাফের সময় সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া উচিত মানুষের জন্য দোয়ার উপর, অর্থাৎ মানুষের জন্য বেশি দোয়া করা উচিত, তার ভাই বন্ধু বরং সমস্ত মানবতার জন্য হুজুর বলছেন দোয়া করা উচিত ইতিকাফে, তাহলে বেশি লাভবান হতে পারে এক ব্যক্তি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, কোন কোন পরিস্থিতিতে নামাজ ইস্তেখারা পড়া যেতে পারে? किस किस और किन किन सूरत हाल में नमाज इस्तिखारा पढ़ी जा सकती है? नमाज इस्तिखारा जो है उसका लोग मतलब गलत समझते हैं। इस्तिखारा का मतलब ये नहीं है खबर तलब करना, उसको इस्तिखबारा कहते हैं।
इस्तिखारा से मतलब है खैर तलब करना। तो हर मुहिम अच्छा काम जो करना शुरू हो उसमें अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए। तो दुआ इस्तिखारा का ये मफहूम है, उसमें ब्याह शादी की शर्त नहीं है कि सिर्फ शादी हो तो इस्तिखारा करो। हर काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए। उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला इस काम में खैर रख दे। ইস্তিখারা সম্পর্কে একটা ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে মানুষের ভিতর, মানুষের অর্থ ভুল করে থাকে। মানুষ মনে করে যে ইস্তিখারার অর্থ হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো খবর বা সংবাদ আল্লাহর নিকট থেকে নেয়া। সেটিকে বলা হয় এইভাবে কোনো সংবাদ জানা বা কোনো খবর জানাকে আরবিতে বলা হয় ইস্তিখবারা, অর্থাৎ আমি এই বিষয়ে জানতে চাই। তো হুজুর বলছেন যে ইস্তিখারা কিন্তু এটা নয়। ইস্তিখারার শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর কাছে মঙ্গলের জন্য, ভালোর জন্য, কল্যাণের জন্য দোয়া করা। তাই এই বিষয়টি শুধু বিয়ে শাদীর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং মানব জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে, প্রতিটি শাখার সাথে এর সম্পর্ক আছে। সকল কাজের সময় আল্লাহ তাআলার কাছে মঙ্গলের জন্য এবং কল্যাণের জন্য, ভালোর জন্য দোয়া করাকে ইস্তিখারা বলা হয়। এটি সব সময় করা যেতে পারে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। খেজুর দিয়ে ইফতারি করা কি জরুরি? हुजूर खजूर से इफ्तार करना कोई जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, मगर तबर्रुकन लोग इस्तिखारा खजूर से इफ्तारी करते हैं, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तारी किया करते थे, इफ्तारी करते थे। হুজুর বলছেন যে না, এটা আবশ্যক নয়। খেজুর দিয়ে রোজা খোলা এটি জরুরি নয়, আবশ্যক নয়। বরকতের জন্য হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের অনুবর্তিতায় এটি দিয়ে রোজা খোলা যেতে পারে, কারণ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খেজুর ব্যবহার করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্যে শুধু এটা করা, নতুবা আবশ্যক নয় যে খেজুর দিয়েই রোজা খুলতে হবে। সালাম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, মুসলমানের দোয়া জন্য চার্চে যেতে পারে কি? हुजूर, कोई मुसलमान बगैर से दुआ चर्च गिरजे में जा सकता है? स्टूपिड बात है, दुआ के लिए जाने में मस्जिद जाओ, चर्च में जाके अच्छी सोच है तुम्हें, है? ख्याल कैसे आ गया तुम्हें यार? হুজুর বলছেন যে এটি একটা বোকার মতো কথা যে দোয়ার জন্য গির্জাতে যাওয়া যায় কিনা। দোয়ার জন্য যেতে হলে মসজিদে যাও। তারপর হুজুর কুদ্দুসকে বললেন যে এই চিন্তা মাথায় আসলো তোমার কিভাবে? असल में हुजूर किसी ने ये सवाल भेजा है। किसने? बाहर से एक तालिब इल्म ने भेजा। अच्छा जी, गिरजा की दुआ हो सकती है कि नहीं? जी, गिरजा में तो हजरत मसीह भी नहीं जाते। ये वहम है लोगों को। एक शख्स ने बेचारा काला था तो गोरों के गिरजे में जाने लगा तो उसको उन्होंने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। बहुत रोया। उसने कश्फी तौर पर हजरत मसीह को देखा, मसीह आए हैं, मैं क्यों रो रहे हो? को मुझे मार मार के बाहर निकाल दिया। कहिए इस गिरजे में तो मैं भी नहीं जाता तो मैं निकाल दिया से क्या फर्क पड़ता है? হুজুর গির্জাতে তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও যেতেন না। এটি একটা ভুল ধারণা মানুষের ভিতর যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম গির্জাতে যেতেন। এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ছিল, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা ঘটনা হুজুর শোনালেন যে তাকে সে কোনো ভুল ক্রমে বা ভুলক্রমে শ্বেতাঙ্গদের গির্জাতে গিয়ে প্রবেশ করেছে নিজের পদ্ধতিতে দোয়ার জন্য বা যা করার জন্য, কিন্তু সে বাইরে এসে কাঁদছিল। তখন কাশফে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে সেই ব্যক্তি, সেই কৃষ্ণ ব্যক্তি দেখেছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করেছেন স্নেহ ভরে, তুমি কেন কাঁদছো? তো তিনি পুরো ঘটনা বললেন যে আমি এই গির্জাতে তো প্রভুকে স্মরণ করতে এসেছি, কিন্তু আমাকে মেরে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন যে তুমি তো ভুল করেছো, এই গির্জাতে তো আমিও কখনো ঢুকি না। জাযাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম হুজুর।
হুজুর इंसान হুজুর পরকালে মানুষের দেহ কেমন হবে? हुजूर आखिरत में इंसान को जो जिस्म अता होगा उसकी खसूसियत क्या होगी? उसका जिस्म ऐसा होगा कि ना इंसान ने कभी सोचा है ना देखा है। कुरान करीम में भी आता है ये। इसका मतलब ये है कि आपको वहम है कि हमारा एक जिस्म होगा, लेकिन उसकी क्या शक्ल है उसको अल्लाह ताला से सिवा कोई नहीं जानता। वजूद है बस। जैसे फरिश्तों का नहीं पता लगता आपको, फरिश्ते यहाँ भी आते हैं लेकिन उनके वजूद का कुछ पता नहीं चलता। तो इस तरह क़यामत के दिन बाद इंसानी वजूद का भी यही हाल होगा। সেই কিয়ামত দিবসে মানুষকে যে কিয়ামতের দিন মানুষকে যে শরীর দেয়া হবে সেই শরীর কেমন তা কখনো মানুষ চিন্তা করে তার ব্যাপারে মানুষের ধারণাতেও তা নেই, আর মানুষ কোনোদিন এমন শরীর দেখেও নি। এটি হলো কোরআনের বিবৃতি। কোরআন কারীম এইভাবেই পরকালের দেহ সম্পর্কে বর্ণনা করে যে মানুষের চিন্তাও সেটিকে স্থির করতে পারে না যে কেমন হবে, আর চোখ কখনো তা দেখেনি। তার অর্থ হলো এই শরীর শুধু মানুষের একটা ধারণা যে সেখানে একটা শরীর হবে, আর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না যে সেই দেহ কেমন হবে বা কি ধরনের হবে। এটি শুধু একটা দেহ হবে, একটা এক ধরনের অস্তিত্ব হবে। যেভাবে হুজুর বলছেন ফেরেশতা সম্পর্কে যেমন আমরা জানি যে এখানেও ফেরেশতা রয়েছে কিন্তু আমরা ফেরেশতাকে দেখি না, দেখা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসে একটা দেহ মানুষকে দেয়া হবে, কিন্তু সেই দেহ কেমন হবে বা কি ধরনের হবে তা মানুষ দেখেও নি, মানুষের চিন্তার জগতেও তা কোনোভাবে আসতে পারে না। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর শিরকের সূচনা প্রথম কিভাবে হয়েছিল? शिर्क की शुरुआत हुजूर किस तरह हुई थी? इसकी इब्तिदा कैसे? शिर्क की कहानी तो बड़ी लंबी है। सबसे पहला शिर्क तो शैतान ने किया था। उसके बाद इंसान जब एक बात में अल्लाह ताला पर तवक्कुल न करे और किसी और तो रुख करे तो वो भी एक किस्म का शिर्क ही होता है। बाद लोग बड़े लोगों के पीछे चलते हैं, बादशाहों के पीछे चलते हैं, अमीर आदमियों के पीछे चलते हैं, वो भी एक शिर्क ही है। तो शिर्क की बेशुमार किस्में हैं। अपनी जात पे इन्हिसार कर देना हर बात का, ये भी शिर्क है। और हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतर यही है कि इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर ले कि कोई चीज ज़ाया न हो, उसके बाद फिर छोड़ दे खुदा ताला पर। ये तौहीद है। आपने फरमाया ऊंट का घुटना बांध दिया करो। ये नहीं तवक्कुल का मतलब कि अल्लाह ताला के वो छोड़ दो कि ऊंट कहीं नहीं जाएगा, दुआ कर लो। पहले घुटना बांधो, फिर दुआ करो, तवक्कुल करो। तो ये असल तौहीद का वह पैगाम जो आन सल्लम ने दिया। শিরিক সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলেন যে শিরিক কিভাবে আরম্ভ হয়েছে এর কাহিনী বড় দীর্ঘ। প্রথম শিরিক তো শয়তান করেছে, আল্লাহ তাআলাকে অমান্য করে, অবমাননা করে। তারপর সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনে শিরিকের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হুজুর বলেন যে মানুষ যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় বা কোনো প্রয়োজন তার দেখা দেয়, সেই সময় তার দৃষ্টি যদি আল্লাহর দিকে না গিয়ে সর্বপ্রথম মানুষের দিকে যায় বা অন্য কারো দিকে যায়, তাহলে এটি শিরক। অনেকেই বড় বড় লোকদেরকে পূজা করে, কেউ বাদশাকে পূজা করে, কেউ ধনী ব্যক্তিদের কাছে যায় নিজের চাহিদা বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য। তো এগুলো সব শিরক। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ মনে করে যে তার নিজের সমস্ত প্রয়োজন বা সমস্যা সে নিজেই সমাধান করে, নিজের উপর খুব বেশি যারা নির্ভর করে, আল্লাহর দিকে যাদের দৃষ্টি না যায়, এমন ব্যক্তিরাও মুশরিক। এ ধরনের ব্যক্তিরাও শিরক করছে। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে যখন এই ধরনের তুমি কোনো প্রয়োজন, কোনো সমস্যার সম্মুখীন হও, তখন সর্বপ্রথম নিজে সেটিকে সমাধানের সকল প্রকারের চেষ্টা করো এবং তারপর আল্লাহ তাআলার হাতে ছেড়ে দাও। এটি হলো খালেস বা খাঁটি তাওহীদ। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন একবার এই ধরনের সাহাবীকে সম্বোধন করে যে তুমি প্রথমে উট বেঁধে আসো, তারপর তাওয়াক্কুল করো। অর্থাৎ তিনি উটকে ছেড়ে এসেছিলেন, ছেড়ে এসেছি, আল্লাহ তাআলা এই উটটা দেখবেন।
তো হুজুর বললেন যে না, প্রথমে ওর বেঁধে আসো, তারপর আল্লাহর উপর নির্ভর করো। তো এটি হলো সত্যিকারের তৌহিদ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। आपके मियाँ कहाँ हैं आज? मेरे मियाँ काम पे है हुजूर। हैं? काम पे है अच्छा, जी। आज क्या दिन है? आज 8 बजे तक काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, तो इस वजह से तो अभी तो फिर वक्त है। जी अभी काम पे। আবে জমজমের পানি রোগীকে পান করানো হয় ভালো হওয়ার জন্য, এটা হুজুর কি মনে করেন? बहुत से लोग ख्याल करते हैं कि आबे जमजम अगर पिलाया जाए तो लोग मतलब शफा नसीब होती है उनको, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? हमने भी नहीं देखा। शिफा की बजाय, दवा की बजाय हमने आबे जमजम तकसीम होता नहीं देखा अस्पतालों में। कहीं भी नहीं, सऊदी अरब में भी नहीं। तो अगर शफा होती इसमें तो फिर आबे जमजम अस्पतालों में बिकना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये तबर्रक का नजर पीते हैं लोग, तबर्रक के तौर पर कि जमजम पुराने जमाने में किसी को फूटा था एड़ियां लगने से, तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई बरकत होगी, कोई होगी हमें नहीं पता, इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं। তো প্রশ্ন এসেছিল যে অনেকেই রোগীদেরকে জামজামের পানি পান করিয়ে থাকে, মনে করে যে এটি পান করলে সুস্থ হয়ে যাবে। তো হুজুর বলেন যে আমরা তো দেখিনি কখনো এটি হতে, আর যদি এটি চিকিৎসার কারণ হতো, এটিতে যদি চিকিৎসা থাকতো তাহলে ঔষধের পরিবর্তে সব হাসপাতালে জামজামের পানি বিতরণ হওয়া উচিত ছিল। জামজামের পানি মানুষ ব্যবহার করতো বা বিতরণ করতো, এটি কোথাও হয় না। সৌদি আরবে এটি এইভাবে চিকিৎসার জন্য ঔষধের জায়গায় জামজামের পানি বিতরণ করা হয় না। তাই হুজুর বলছেন যে এটিকে ব্যবহারের যে একটা রীতি মানুষের ভিতর চলে আসছে, এটি শুধু তাবাররুক হিসাবে বা বরকতের জন্য মানুষ করে থাকে, বরকতের কারণ হিসাবে এটিকে নিয়ে থাকে, আর পুরনো যুগ থেকে এটি চলে আসছে। তো হুজুর বলছেন বরকতের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু এছাড়া চিকিৎসার জন্য এটিকে ব্যবহার করা, এর আমরা কখনো কোনো উপকারিতা বা মানুষের আরোগ্য লাভ করার কোনো এমন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিনি। ধর্মীয় কাজ যেমন মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান নেওয়া যেতে পারে কিনা? दीनी अगराज के लिए मसलन मस्जिद वगैरह तामीर करने के लिए गैर मुस्लिम से माली इमदाद या डोनेशन ली जा सकती है कि नहीं? ली जा सकती है। अगर गैर मुस्लिम शौक से हिस्सा लेना चाहे तो उससे ले ली जाए, उसे दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए। गैर मुस्लिम शौकी अपनी तरफ से करते हैं तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं। হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ, নেওয়া যেতে পারে যদি কোনো অমুসলিম নিজের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় সানন্দে এই ধরনের কোনো কাজে অংশ নিতে চায়, তাহলে তার কাছ থেকে সেই টাকা বা অনুদান নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে বলা উচিত না, আপনি গিয়ে দরখাস্ত করবেন না তাকে যে আমরা এই কাজ করছি, আপনি কিছু এখানে অনুদান দিন, এটি করা যাবে না। অনেক অমুসলিম এমন আছে যারা এই ধরনের ধর্মীয় কাজে নিজেদের পক্ষ থেকে এইভাবে অনুদান এর জন্য দিতে আসে, তো সেটি নেওয়া যেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আর পিছনে যে প্রশ্ন হয়েছে তাতে একটা অংশ রয়ে গেছে যে এটি অনেক যে জামজামের পানির সাথে সম্পর্কযুক্ত কথা, এটি কোনো হযরত ইসমাইলের দিকে ইশারা করেছেন হুজুর, যে তিনি পানির যখন অভাব দেখা দিয়েছিল তখন পায়ের গোড়ালি তাকে সেখানে মাটিতে ঘর্ষণ করতে হয়েছে, আর সেই সময় সেখান থেকে একটা ঝর্ণা ফুটে, তো তার বরকত হিসাবে অনেকে এটি ব্যবহার করে। शौकत तो चिला काट रही है, नहीं आई तो ज़करिया ने भी चिला काट रहा साथ। Training in Canterbury Hospital. क्या? He has been training in Canterbury Hospital. सेंटर में? Canterbury Hospital. कैंटरबरी कोई जगह है? अच्छा, वहाँ है, मजबूर है जी। एक मंथ के लिए। ठीक, मैं क्या उसने भी उसके हमदर्दी में चिला काटना शुरू कर दिया। अच्छा जी, चलें जनाब, आपकी बारी।
আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম। আমার প্রশ্ন হলো খাদ্য হিসাবে ডিমের কথা কুরআনে এবং হাদিসে কোথাও আছে কিনা? हुजूर बतौर खुराक अंडे का जिक्र कुरान और हदीस में कहीं है? अंडे का? जी, ये सवाल है उसका। कुरान करीम में जन्नत में बैदान मखनून ढके हुए अंडे का जिक्र आता है, तो ग़िज़ा जन्नत की अगर है ये तो फिर दुनिया में भी फायदा देती होगी। জি, হুজুর বলছেন যে কোরআন শরীফে জান্নাতের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যে বেদা মাকনুন, অর্থাৎ ঢাকা ডিমের মতো। তো এটি যদি জান্নাতের একটা খাবার হয় বা উপকরণ হয় মানুষের জন্য, তাহলে এই পৃথিবীতে এটি হয়তো উপকারী হবে, বা এই পৃথিবীতেও তার অবশ্যই উপকারী দিক রয়েছে, সেই জন্য এটি উল্লেখ করা হয়েছে। मगर वहाँ हुरों में मुतल्लिक आता है जी, और उनको खाने के लिए नहीं। হুজুর गलती हुई मुझसे। জি, হুজুর বলছেন যে এটি সেখানে হুর সম্পর্কে বেজা মাকনুন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তো সেই হুর সেখানে খাবারের জন্য না, এটি তাদের জন্য ব্যবহার হয়েছে এই শব্দটা। চলো জি, আপনি বাড়ি। আসসালামু হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো ডিম খাওয়া কবে থেকে শুরু হয়েছে? इनका सवाल भी अंडे से मुताल्लिक है। अच्छा, जे अंडा खाने का जो रवाज है कब से हुजूर शुरू हुआ है? जब से मुर्गों अंडे देना शुरू किया। হুজুর বলছেন যে যখন থেকে মুরগি ডিম দেওয়া আরম্ভ করেছে তখন থেকে এর খাওয়ার প্রচলন চলে আসছে। अच्छा, ये सवाल बताओ कि मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था? इसका हल आता तो बताओ। বলো, মুরগি প্রথমে এসেছে নাকি ডিম প্রথমে এসেছে, কোনটা জানো এর সমাধান? উত্তর দাও। क्या? মুরগি पहले थी, तो मुर्गी वहां से पैदा हुई थी जो अंडा नहीं था। মুরগি করতে আসছে তাহলে जब अंडा ही नहीं था कोई, আর ডিম যদি না থাকে মুরগি কোথায় আসলো? ডিম থেকেই তো বাচ্চা হয় না মুরগের। ये सवाल जो है बड़े बड़े फलसफियों ने गौर किए हैं, आज तक इस सवाल का हल नहीं निकला कि मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था। বড় বড় দার্শনিকেরা এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক করেছে যে কি ডিম প্রথমে ছিল নাকি মুরগি প্রথমে এসেছে, তো কিন্তু এর কোনো সমাধান কেউ খুঁজে পায়নি আজ পর্যন্ত। आप बताइए। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, কিয়ামতের দিন আমরা কি আল্লাহ তাআলার দেখা পাবো? कियामत के रोज अल्लाह ताला की हम दीदार कर सकेंगे हुजूर? नहीं। हज़रत सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि जब कोई पूछता है कि आमर सल्लम ने खुदा के को देखेंगे रूबरू, तो मेरी रूह कांप जाती है। अल्लाह ताला को रूबरू कोई नहीं देख सकता, उसकी सिफात करीब आ जाती हैं तो दिखाई देता है अल्लाह ताला, सिफात दूर हट जाए तो दूर अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता है। तो ये खुदा को देखना आंख से नामुमकिन है। হুজুর এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে না, আল্লাহ তাআলাকে এই কিয়ামত দিবসে সামনাসামনি দেখা সম্ভব হবে না। আর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার পক্ষ থেকে এটি বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন অনেকবার, অনেকে যখন আল্লাহ তাআলাকে সামনাসামনি দেখার কথা বলেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এতে আমার হৃদয় প্রচন্ড ভাবে প্রকম্পিত হয়, কাঁপে যখন মানুষ আল্লাহ তাআলাকে এই সরাসরি দেখার কথা বলে। আল্লাহ তাআলাকে সামনাসামনি বা সরাসরি দেখা কোনোভাবে সম্ভব না, আল্লাহকে তার সিফাত বা তার গুণাবলীর আলোকে দেখা সম্ভব। আল্লাহর বৈশিষ্ট্যাবলীর যত মানুষ নিকটে থাকবে তো সে আল্লাহ তাআলাকে দেখবে, বৈশিষ্ট্য থেকে যত দূরে সরে যাবে আল্লাহ তাআলাকে সে দেখবে না, কিন্তু এই দেখাও বৈশিষ্ট্যের আলোকে, देहर आलोके नয়। कुरान शरीफ में जो मेराज का जिक्र है उसमें ये आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दिल ने झूठ नहीं बोला, जो दिल ने देखा।
आंख का जिक्र नहीं आया, तो मतलब है कि दिल की कैफियत है जिसमें खुदा आता नजर आता है, आंख से नजर नहीं आ सकता। কোরআন শরীফের আয়াতের কথা বললেন হুজুর, যে মেরাজের রাতে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে যে দেখেছেন সেটি তার হৃদয়ের দেখা ছিল, তার চোখের দেখা ছিল না। তিনি চোখে আল্লাহ তাআলাকে দেখেননি, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় যা দেখেছে সেই হৃদয়ের দেখা সম্পর্কে কোনো মিথ্যা বলেননি। তো সেটি চোখের দেখা ছিল না, বরং হৃদয়ের অনুভূতি ছিল যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হয়েছে। হুজুর, এই প্রশ্নটা পাঠিয়েছেন একজন, বলছেন যে অনেক ছেলে মেয়ে তাদের কাজিনদেরকে আপন ভাই বোনদের মতো মনে করে এবং তাদের সাথে বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু অনেক পিতামাতা তাদের উপর চাপ দেন। এমন ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের কি করা উচিত? बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो अपने कजिन्स को अपने सगे भाई बहन की तरह समझते हैं, उनके साथ शादी करना पसंद नहीं करते, लेकिन वालिदैन उनके जोर देते हैं कि शादी होनी चाहिए। तो इस सूरत हाल में क्या जोर देना चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन अगर लड़की का दिल नहीं मानता तो उस पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उसकी रजामंदी जो पूछी जाती है उसमें यही हिकमत है ना कि उसकी अपनी ख्वाहिश भी पैदा हो जाए। अगर उसको इससे कराहत आती है, जैसे भाई है उसे शादी करने का ख्याल पैदा होता है, तो उसको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, समझाना चाहिए बस। হুজুর বলেন যে এই ধরনের অবস্থা যদি ছেলে মেয়ের হয়, প্রথম কথা হলো যে তাদেরকে বোঝানো উচিত, হওয়া উচিত বিয়ে। অবশ্যই খালাতো ভাই বোন বা মামাতো ভাই বোন, কাজিন যাদেরকে বলা হয়, তাদের ভিতর অবশ্যই বিয়ে হতে পারে আর হওয়া উচিত। কিন্তু কোনো মেয়ে বা ছেলের যদি মন সায় না দেয় তার কাজিনের সাথে বিয়ের ক্ষেত্রে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। বিয়ের সময় যে মত নেওয়া হয় মেয়ের পক্ষ থেকে বা ছেলেকে তার মত জিজ্ঞেস করা হয়, তার মূল কারণ এটি যে সে এই বিয়েতে তার সম্মতি আছে কিনা। মত যা নেওয়া হয় তার পিছনে মূল কারণ এটি। কিন্তু হুজুর বলছেন যে অবশ্যই এমন ছেলে মেয়েকে বোঝানো উচিত যে এই বিয়ে হতে পারে, এটা বৈধ, কিন্তু তারপরেও যদি কারো হৃদয়ে ঘৃণা জন্মে, মনে করে যে সে আমার আপন ভাইয়ের মতো বা আপন বোনের মতো, তাহলে এমন ক্ষেত্রে সেই ছেলে এবং মেয়েকে তাদের ইচ্ছা মতো বিয়ে করতে দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ এই একটা যে হাদিস আনা ইন দ্য জান্নি আবদি বি, এই হাদিসের সঠিক অর্থ কি? इन द ज़न्नी अब्दी बी, अना इन द ज़न्नी अब्दी बी, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? इसका सही मफहूम क्या है इस हदीस का? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पर जिस किस्म का भी तुम ज़न करोगे वो उसके मुताबिक तुम्हारा हो जाएगा। तुम खुदा ताला का फासला तुम्हारा इतना है कि उसका सही ज़न कर ही नहीं सकते। हर शख्स अपने ज़न के मुताबिक खुदा ताला को सोचता है। ये वाकया एक हजरत मूसा का और गडरिया का वाकया है, उसमें यही मजमून बयान हुआ है। एक दफा हजरत मूसा एक गडरिया के पास से गुजरे तो वो कह रहा था अल्लाह ताला की मोहब्बत में, क्या खुदा तू मेरे पास आए तो मैं तेरी जूएं निकाल लूं, तेरे कांटे निकाल लूं, तेरे पाँव से कांटे निकाल लूं, तो ये दबाऊं तो ये करूं वो करूं। तो हज़रत मूसा को गुस्सा आया, खबरदार, तुमने खुदा को इंसान की तरह समझा हुआ है, वो तुम्हारा मोहताज है कि कांटे निकालो तुम उसके। तो अल्लाह ताला ने बहुत डांटा हज़रत मूसा को, कहा कि मुझे तो इस बंदे की बातों में मजा आ रहा था, कोई अपने ज़न के मुताबिक सोच रहा था मुझे, तुम्हें कोई जरूरत थी बीच में दखल देने की। तो ये भी अमाइन नज़म में अब्दी का मतलब है। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আছে যে আনা ইনদা জান্নি আবদি বি, এই হাদিসটার অর্থ কি? অর্থ হুজুর নিজেই করেছেন যে আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা করবে সে আমাকে তেমনই পাবে, এটি হলো হাদিসটার অনুবাদ।
তো হুজুরের যা বলেছেন তার অনুবাদ হলো আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ যেমন ধারণা রাখবে সেই মানুষ আল্লাহ তাআলাকে তেমনই পাবে, তেমনই দেখবে। হুজুর বলছেন আসলে আল্লাহ তাআলার সঠিক ধারণা, সঠিক চিত্র কারো মাথায় সৃষ্টি করা চেষ্টা করে এটি মানুষের জন্য কোনোদিন সম্ভব নয়। আর এটি মানুষ তার ধারণা অনুসারে সে যা ভাবে খোদা তাআলাকে বা খোদা সম্পর্কে যে ধরনের একটা ধারণা গড়ে তোলে নিজের হৃদয়ে, আল্লাহ তাআলার ব্যবহার তার সাথে তেমন হয়। তো হুজুর এই সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং এক রাখালের, যে এক রাখাল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় একদিন আল্লাহর সাথে কথা বলছিল নিজেরই জগতে, বলছিল যে আল্লাহ তোমাকে যদি আমি পাই, আমি তোমাকে এত ভালোবাসি যে তোমাকে যদি আমি পাই তাহলে আমি তোমার মাথা থেকে উকুন বেছে বেছে ফেলবো, তারপর তোমার পায়ে যদি কাঁটা ফোটে সেই কাঁটা আমি বের করে ফেলে দেব, আর তোমাকে যদি পাই আমি তোমাকে প্রেস করব বা তোমার হাত পা দাবাবো। তো এই ধরনের নিজেরই জগতে নিজেরই মনে আল্লাহ সম্পর্কে তিনি কথা বলছিলেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই অবস্থাটি দেখছিলেন এবং শুনছিলেন। এটি শুনে তিনি একান্ত রাগান্বিত হন, ক্রোধান্বিত হন এবং সেই রাখালকে সম্বোধন করে বলেন যে তুমি কি আল্লাহ তাআলাকে মানুষ মনে করো বা মানুষের মতো ভাবছো আল্লাহ তাআলাকে, যে আল্লাহ এই ধরনের কষ্টের সম্মুখীন, সেই কষ্ট থেকে তুমি আল্লাহকে মুক্তি দেবে? এই বলে তিনি সেই ব্যক্তিকে ধমকি দিয়েছেন বা রেগে গেছেন তার উপর। কিন্তু খোদা তাআলা তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করেছেন যে আমি আমার এই বান্দার সম্বোধনে তার ভালোবাসা যে আমার প্রতি ব্যক্ত করছিল তাকে আমি উপভোগ করছিলাম, আনন্দ পাচ্ছিলাম, তুমি কে মাঝখানে এভাবে হস্তক্ষেপ করার বা নাক গলানোর? তো এটাই হুজুর হাদিসের ব্যাখ্যা করছেন যে এক বান্দা তার আল্লাহ সম্পর্কে যেভাবে একটা চিত্র গড়ে তোলে নিজের হৃদয়ে, নিজের ধারণার জগতে, খোদা তাআলা তার সাথে সেইভাবে স্নেহের ব্যবহার করে থাকেন। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। পূর্ববর্তী প্রশ্নের রেশ ধরেই আরেকটা প্রশ্ন, যে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবাহিতদের মধ্যে বলেন পুরোটা। বিবাহিতদের মধ্যে নানা রকম রোগ ব্যাধি প্রকোপ দেখা যায়। তো এক্ষেত্রে হুজুরের মন্তব্য কি এই ব্যাপারে ক্ষেত্রে? रिश्तों से मुतालिक एक सवाल इससे पहले हुआ था, इसी हवाले से ये एक और सवाल पूछते हैं हुजूर कि आजकल जो आप ये रिश्तेदारों में शादियां होती हैं, इससे कहीं कहीं बाज बीमारियां भी जाहिर होती हैं। कई दफा ये डॉक्टर लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों में, आप करीब के रिश्तेदारों में शादियां करोगे तो ये बीमारी जाहिर होगी, हेरिडेटरी डिजीजेस कहते हैं। नहीं, तो वहम है। हमारे सारे रिश्तेदारों में शादी हुई हैं, कोई भी बीमारी जाहिर नहीं हुई, लेकिन बाद बीमारियां ऐसी हैं जो हेरिडिटरी चलती हैं। मतलब गंजापन, हमारी फैमिली में जिनके यहाँ गंजापन की रिवायत चलती है उनकी आपस में शादी होने से वो गंजे हो गए, बच्चे गंजे निकले हैं। तो बाज शास के तौर पर बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी हैं, बाकी तो नहीं है। হুজুর বলছেন যে এটি একটা ভুল ধারণা বা কুসংস্কার মানুষের ভিতর চলে আসছে, যে এইভাবে নিকট আত্মীয়ের ভিতর বিয়ে হলে বিভিন্ন রোগ বা ব্যাধি প্রকাশ পেতে পারে। এটি ঠিক নয়। আমাদের পরিবারে, মুসলিম ইসলামের পরিবারের কথা হুজুর বলছেন যে অধিকাংশ বিয়ে আত্মীয় স্বজনের ভিতরেই হয়েছে, তো কই আমাদের তো এমন কোন রোগ বা ব্যাধি প্রকাশ পেতে আমাদের পরিবারের ভিতর আমরা দেখিনি। কিছু রোগ আছে যেগুলো যা বংশানুক্রমিক ভাবে চলে আসে, অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এইসব লাভ করে। তো সেই ক্ষেত্রে যদি আত্মীয় স্বজনের ভিতর বিয়ে হয় তাহলে পরের প্রজন্মের যে বাচ্চারা সামনে আসে, যেমন হুজুর নেড়াপনের কথা বললেন যে অনেকের মাথায় চুল হয় না, তারা নেড়া হয়ে থাকে। তো তাদের এমন আত্মীয় স্বজনের ভিতর যদি বিয়ে হয় তাহলে পরের প্রজন্মের বাচ্চারা অনেক ক্ষেত্রে নেড়া হয়ে থাকে বা চুল তাদের থাকে না। তো এই এতটুকু সত্য কথা, নতুবা অন্য যে রোগ প্রকাশ পাওয়ার কথা বলা হয় সেটি ঠিক নয় বলছেন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, বয়স্ক মেয়ে যাদের বিয়ে হচ্ছে না তাদের কি ধরনের দোয়া করা উচিত?
जिन उम्र रसीदा लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं हुजूर, उनको किस किस्म की दुआएं करनी चाहिए या किन किस्म? अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। सब्र से बेहतर कोई दुआ नहीं है, क्योंकि ख्वाहिशात तो होती हैं, तो इनकी शादियां ना हो रही हों, उनको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए सब्र की दुआ मांगनी चाहिए। হুজুর বলছেন যে তাদের আল্লাহ তাআলার কাছে ধৈর্যের জন্য দোয়া করা উচিত, আর ধৈর্যের তুলনায় বড় আর কোনো দোয়া নেই। মানুষের বাসনা কামনা তো থাকে, সেই কামনা বাসনাকে দমনের বড় উপায় হলো ধৈর্য ধারণ করা। अब मेरा ख्याल है आप बस करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो मैंने तो पढ़ लिया नमाज, आप लोगों ने मस्जिद में जाना है। जी ये तकसीम कर दें, मिष्टी खा लो। अच्छा रास्ता हो MTA International, reaching